My dear students, today we are going to discuss fund flow statement. Fund flow statement 14 marks. Under that, 2014 question paper. 2014 question paper, my dear students, is very important. 2013, 2014, and moreover 2017 old series. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. 2014 following is the balance sheet for the year ending 31st March 2012 and 31st March 2013. Share capital 5,85,000, 5,85,000. There is no difference, so that's why it's not affected. It's not affected. General reserve 3,90,000, 4,03,000, 3,90,000, 4,03,000, 13,000 transfer treatment, treated as transfer to general reserve. Profit and loss account 72,800 opening balance, 88,400 closing balance. We are taking into consideration while preparing funds from operations. Creditors current liability, provision for tax. If adjustment illa andre current liability rate ಮಾಡ್ತೀವಿ, adjustment ಇದ್ರೆ account prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. Mortgage loan first column nil, second column 3,51,000. It's nothing but borrowings. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 3,51,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5,20,000, 4,16,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 65,000, 78,000. ಸ್ಟಾಕ್ 3,12,000, 2,73,000. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 273, 5,91,500. ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,93,700, 2,56,100. Here stock, debtors, bank, current assets ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then come to the adjustments, additional information, provision for tax during the year. So adjustment ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ provision for tax ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then interim dividend paid 52,000. interim dividend paid, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸೊ interim dividend paid ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವೈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. During the year, fixed assets costing 13,000 were sold for 15,000. My dears, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13,000 ಇರುವಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ 15,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋರ್ಸ್. Then investment costing 10,000 were sold during the year for rupees 13,000. Of course 10,000 ಇರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 13,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. So now we are going to ledger accounts. So first I will be prepare fixed assets account. Fixed assets ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. fixed assets opening balance 5,20,000, closing balance 4,16,000 ಇದೆ. ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನದು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 13,000 ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 15,000 ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5,20,000. by balance carried down, closing balance of fixed assets 4,16,000. then there is a sale by cash or bank account. Here by cash or bank account sale, the selling price is 15,000. the selling price is 15,000. so ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, there is a profit of 2,000. 13,000 ಇರೋದನ್ನ 15,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 13,000 rupees ಇರೋದನ್ನ 15,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. that's why there is a profit. 13,000 minus 15,000. so 13,000 rupees ಇರೋದನ್ನ 15,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. so that's why we are treated as 2,000 rupees profit. then ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು 4 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ 15,000. at the time of sales we got profit 2,000. so 5,22,000 greater ಇದೆ, 5,22,000 greater ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 91,000 rupees. 91,000 rupees balance as a depreciation. balance as a depreciation. so either purchases or depreciation treat ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. here I am treated as depreciation. so statement of
ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 65,000 ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 78,000 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 13,000 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000 rupees ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10,000 ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 13,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 13,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 3,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 91,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲೆಸರ್ ಸೈಡ್. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 23,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 97,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 13,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 97,500 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, 13,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 1,10,000. ಆ ಮೂರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,10,000, closing balance 97,500. Wait a minute. Provision for tax 97,500. Is it right? 13,000, no? 13,000. 97,500. Wait a minute. 97,500. Closing balance 13,013. 13,000. Once again clarify ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. Provision for tax 97,500, 13,000 correct ಇದೆ. Provision for tax paid during the year 1,10,000. 1,10,000. Here one opening balance 97,000. Sorry, how much opening balance, my dears? Opening balance 97,500, closing balance 13,000. Okay. Opening balance provision for tax 97,500. 97,500. So closing balance 13,000, right? Cash or bank account paid during the year. Ishtid adjustment alle 1,10,000 1,10,000 ಇದೆ. 1,10,000 ಇದೆ. 1,10,000 ಇದೆ, right? So ಮೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting debit side higher 1,23,000, 1,10,000 plus 13, 1,23,000 higher balance ಇದೆ. So transfer to lesser side, higher balance na lesser side ಗೆ transfer ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 1,23,000. The balancing figure 25,500 we are treated as by profit and loss account. ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ 25,500 rupees ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್. 3,12,000, 2,73,000. ಸೊ 39,000 rupees ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 2,73,000, 5,91,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 3,18,500 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,93,700, 2,56,100 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 62,400 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 7,78,700 ಇದೆ. 7,78,700 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 11,20,600 ಇದೆ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. 2,18,400, 1,74,200 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್.
because vice versa treatment. So total current liability same amount, 2,18,400, 1,74,200. So then out of 7,78,700, we should be deduct 2,18,400. The working capital A minus B 5,60,300 first column, 9,46,400 second column. This is the total of increase column 4,25,100. This is the total of decrease column 39,000. So then balancing figure. So 9,46,400 higher ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಸರ್ ಸೈಡ್ಗೆ 3,86,100 rupees net increase in working capital ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ 4,25,100 ಮೈನಸ್ 39,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,86,100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 8,84,000 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 88,400 ಸಾರಿ 88,400 ಇದೆ, 72,800 ಇದೆ. 88,400 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 88,400 ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ 25,500. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ 13,000. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 52,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 91,000 ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 52,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 91,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000 ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 25,500 rupees ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ 1,81,500 ಆಗುತ್ತೆ. 1,81,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 88,400 ಪ್ಲಸ್ 1,81,500 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 88,400 ಪ್ಲಸ್ 69,900 2 lakh. ಹಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. 2,69,900. ಓಕೆ 2,69,900 ರೈಟಾ. ಸೊ ದೆನ್ 900. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೆಸ್ incomes means non-cash items credited to profit and loss account. Under that, profit on sale of fixed asset 2,000, profit on sale of investment 3,000, 5,000 rupees. So 5,000 rupees na less ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,69,900 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 2,64,000 4,900 2,64,900 rupees balance ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 900 ಓಕೆ 2,64,900 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 72,800 rupees ಇದೆ. 72,800 rupees ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 72,800 72,800 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 2,64,900 ಅಲ್ಲಿ 72,800 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,92,100 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 92,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1,92,100. Then we are going to fund flow statement. Preparation of fund flow statement. We have two categories in fund flow statement.
ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 15,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 13,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಲೋನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 3,51,000 ಇದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೋರ್ಸ್ 3,51,000. Funds from operations 1,92,100. The total of the sources of funds leads to 5,71,100 rupees. Then application of funds. So application of funds ಬಂದಾಗ ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 23,000 ಅಂತ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 52,000. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1,10,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 1,10,000. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,86,100. ದ ಟೋಟಲ್ 5,71,100 rupees. That is 2014, 2013 and 2017 old version. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ RK ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6 lakhs 7 lakhs 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ 3 lakh 4 lakh 1 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4,50,000 6 lakh ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಇವು ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ 30,000, ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 15,000. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 1,50,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 10,000 ಇದೆ, 10,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 3,30,000 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 4 lakhs ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರೇ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಈ ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 3,30,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 4 lakhs, ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 30,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,30,000 4,30,000 1 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೇಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 85,000, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 85,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 1,05,000, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15,000. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನರಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. 4,30,000 ಟೋಟಲ್. ವೈಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 15, 1,05,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000 1,30,000. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? 1,30,000. Okay, 1,20,000. Transfer to left side 1,20,000. The balancing figure 1,20,000 ಅಲ್ಲಿ 85,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ 1,50,000 ಅಗೇನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಈ ಮೂರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಸ್ಟಾಕ್ 3,60,000 4,50,000 90,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 2,10,000 1,70,000 40,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ 70,000 1,20,000 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the total of current assets of first year 6,40,000 and second year 7,40,000. Second year 7,40,000. 6,40,000 7,40,000. Then current liabilities, creditors, bills payable, outstanding expenses. Creditors 4,50,000 5,40,000 90,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 85,000 95,000 10,000 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000 10,000 5,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ total current liabilities of first year means of 2014 5,40,000, second year 6,45,000. So then we are going to calculate working capital A minus B. 6,40,000 ಅಲ್ಲಿ 5,40,000 ಹೋದ್ರೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. 6,40,000 ಅಲ್ಲಿ 5,40,000 ಹೋದ್ರೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. Then 7,40,000 ಅಲ್ಲಿ 6,45,000 ಹೋದ್ರೆ 95,000 ಬರುತ್ತೆ. 95,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. So then this is the increase column total, that is 1,40,000 90 plus 50. This is the decrease column total 1,45,000. So my dears, ಈಗ 1 lakh higher ಇದೆ, 1 lakh ಇಲ್ಲಿ higher ಇದೆ, 5,000 rupees balance. Here also 1,45,000 1,45,000 5,000 rupees balance. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? ಹಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ. Last problems decrease in working capital my dear. Decrease, sir. Yes, decrease in working capital ಇದು, increase ಅಲ್ಲ, decrease in working capital ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 75,000 ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 lakh rupees ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಹ್ಯಾಡ್ non-cash items debited in profit and loss account. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಿಷನರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 30,000. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 15,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10,000 ನಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10,000 ಅಂತ. So the my dears, this is the total of the items which are added. So that is 55,000 rupees. 55,000. 1 lakh ಗೆ 55,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,55,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,55,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. Then less non-cash items ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 75,000. 1,55,000 ಅಲ್ಲಿ 75,000 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 80,000 ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 80,000. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು.
My dear, once again we know that fund flow statement has two parts, that is sources and application. Sources of funds and application of funds. So here first one, issue of shares, means share capital ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 6 lakhs 7 lakhs ಇದೆ, 1 lakh rupees increase ಆಗಿದೆ, that is called issue of shares ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So then ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ 3 lakhs ಇರುವಂತ ಲೋನ್ಸ್ 4 lakhs ಆಗಿದೆ, 1 lakh rupees ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5,000, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 80,000. ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ sources 2,85,000, 2,85,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. Then application, purchase of machinery, purchase of furniture, purchase of building, ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 35,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 1,50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಮೆಷಿನರಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh, ಫರ್ನಿಚರ್ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 35,000, 1,35,000. 2 buildings ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000, 2,85,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ 2,85,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರು ನೀವು ಒಂದು